امام ابن سیری فرماتے ہیں وَكُلُّهُم مِّن رَّسُولِ اللَّهِ مَلْتَمِسٌ غَرْفًا مِّنَ الْبَحْرِ أَوْ رَشْفًا مِّنَ الدِّيَمِ۔ یا رسول اللہ، دنیا کے اندر جتنے رسول آئے، جتنے نبی آئے، جتنے پیغمبر آئے، سب آپ ہی کے دریائے کرم سے پانی پیتے ہیں۔ یہی تو امام احمد رضا نے بھی فرمایا لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت۔ کائنات کا ذرہ ذرہ میرے مصطفیٰ کی رسالت کی معرفت رکھتا ہے۔ چاند پر کوئی تھوکے تو چاند کا چہرہ تھوڑی داغدار ہوگا، وہ تھوک خود اسی کے اوپر آئے گا، اسی کے اوپر آئے گا، چہرہ اسی کا بدنما ہوگا، چہرہ اسی کا خراب ہوگا۔ ابو جہل زندگی بھر معاذ اللہ رب العالمین نبی کی گستاخی کرتا رہا، ابو لہب نبی کی اذیت کا پلان بناتا رہا، مگر بتائیے ابو جہل عزت والا ہوا کہ ابو لہب عزت والا ہوا، عتبہ عزت والا ہوا کہ شیبہ عزت والا ہوا کہ عبداللہ ابن ابی عزت والا ہوا؟ دنیا جان رہی ہے عزت کسے مل رہی ہے۔ ابو جہل سردار تھا، ابو لہب اپنی قوم کا معزز تھا، لیکن مصطفیٰ کی شان میں توہین کرتا رہا تو رب قدیر نے اس پر ذلت قیامت تک کے لیے مسلط کر دی۔ اور مصطفیٰ کے وفادار جن کے جسم پر لباس بھی صحیح نہیں تھا، ان کی عظمت کا حال یہ ہے کہ کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان۔ پوری دنیا میں اگر سکہ چل رہا ہے تو ابو بکر کی صداقت کا چل رہا ہے، عمر فاروق کی عدالت کا چل رہا ہے، عثمان غنی کی سخاوت کا چل رہا ہے، مولا علی کی شجاعت کا چل رہا ہے، امام حسن کے صبر و تحمل کا چل رہا ہے، امام حسین کے استقامت کا چل رہا ہے۔ پوری دنیا میں آج کوئی آپ کو غلام ابو جہل کہنے کے لیے تیار نہیں ہے، مگر پوری دنیا اپنے آپ کو اگر وہ سنی صحیح عقیدہ ہے تو غلام صدیق اکبر کہنے میں فخر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مناظر اہل سنت۔ خدا کی معرفت کا ذریعہ رسول پاک کی ذات ہے۔ آپ ذرا مشاہدے کی دنیا میں آ جائیے، آپ خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ کیوں خدا کی عبادت کرتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کا یہ یقین ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ ہر سنی یہی عقیدہ رکھتا ہے کہ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے سب خدا کر رہا ہے، کوئی سنی اس کے خلاف عقیدہ نہیں رکھتا۔ قرآن کریم فرماتا ہے مَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، تم کچھ نہیں چاہتے بس وہی جو خدا چاہتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ بلکہ ایک جگہ ارشاد فرمایا گیا ہے اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، کسانوں کو مخاطب کر کے اللہ فرماتا ہے کھیتی تم کرتے ہو کہ کھیتی ہم کرتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَ، کیا تم کھیتی کرتے ہو؟ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، یا ہم کھیتی کرتے ہیں؟ آپ نے لے جا کر کے بیج کھیت میں ڈال دیا، بارش نہ ہو، وہ کوپلیں نہ نکلیں تو پھر دیکھیں آپ کیا کر لیتے ہیں۔ پوری دنیا مل کر کے بادل کو گالی دیتی رہے، بلکہ بڑے بڑے بانس اور لاٹھی لے کر کے بادل پہ پیٹتی رہے، پوری سائنس دان مل کر کے، سائنس کی دنیا مل کر کے، اور بادل سے کہتے رہے بادل تھوڑا سا برس جا، بادل تھوڑا سا برس جا، بادل تھوڑا سا برس جا۔ زندگی ختم ہو جائے گی مگر وہ برسنے کا نام نہیں لے گا۔ اور اگر آپ نے زمین میں بیج ڈال دیا اور زمین نے اسے گلا دیا، سڑا دیا، آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ خدا کی قدرت ہے، اس کی مشیت ہے کہ آپ نے لے جا کر کے بیج کو زمین میں ڈال دیا، رب نے اپنی قدرت سے اسے کوپل کی شکل میں باہر نکال دیا، اور پھر اس نے آسمان سے پانی برسا کر کے تمہاری کھیتیوں کو ہرا بھرا کر دیا۔ فرماتا ہے اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَ، کیا تم کھیتی کرتے ہو یا کھیتی ہم کرتے ہیں؟ تم اگر بیج لے جا کر کے ڈال دو اور میں پانی نہ برساؤں اور زمین سے کوپل نہ نکالوں تو تم چیختے رہ جاؤ گے، دھرنا دیتے رہ جاؤ گے، ایجیٹیشن کرتے رہ جاؤ گے، مظاہرہ کرتے رہ جاؤ گے، مگر
मगर बात कुछ नहीं बनेगी। अब इसका मतलब है कायनात में जो कुछ हो रहा है सब खुदा के चाहने से हो रहा है। इसीलिए हम उसके सामने अपनी पेशानी को भी झुकाते हैं और अपनी नाक को भी जमीन पर रगड़ कर अपनी बंदगी का इजहार करते हैं। खुदा देता है तो हम उसकी इबादत करते हैं। हर मुसलमान का इस पर ईमान और अकीदा है, लेकिन बात यहीं पर मुकम्मल नहीं हो जा रही है। खुदा देता है तो हम उसकी इबादत करते हैं और एक हस्ती दिलाती है इसलिए हम उससे मोहब्बत करते हैं। खुदा देता है तो हम उसके बंदे कहलाते हैं, एक हस्ती दिलाती है तो हम उसके उम्मती कहलाते हैं। वो कौन है जो दिलाता है, इसका पता आइए बुखारी शरीफ से लगाया जाए और उलटिए बुखारी शरीफ का। बुखारी शरीफ का नाम आपने हजारों मर्तबा सुना होगा। इमाम बुखारी, इमाम बुखारी, इमाम बुखारी, हर आलिम दीन आपके सामने ये नाम लेता है। इत्तेफाक से एक मौके पर मेरे एक बहुत ही क्लोज दोस्त ने मुझसे पूछा, मौलाना ये दिल्ली के इमाम बुखारी का इतना बड़ा रुतबा है कि जो भी मौलाना आता है वो कहता है इमाम बुखारी ने कहा, इमाम बुखारी ने कहा। मैंने कहा भाई देखो ये भी बुखारी उसी बुखारा के रहने वाले हैं, मगर वो इमाम बुखारी अलग हैं जिनका तस्करा उलमा अपनी जबान पर करते हैं। उन्होंने बुखारी शरीफ बड़े एहतमाम के साथ लिखी। उनके जहन में 6 लाख हदीसें महफूज थी। कितनी हदीसें महफूज थी? 6 लाख। आज कंप्यूटर भी 6 लाख हदीसों की मेमोरी पता नहीं रखता है कि नहीं रखता है, मगर तन्हा इमाम बुखारी को अल्लाह ने ऐसा जहन दिया था कि वो 6 लाख हदीसें अपने दिलो दिमाग में महफूज रखते थे। उनको पता, उनको एहसास हुआ कि अगर मैं इन हदीसों को कापी में नोट नहीं करूंगा तो जब मैं दुनिया से जाऊंगा ये सारी हदीसें मेरे साथ चली जाएंगी। इसलिए इमाम बुखारी ने बहुत एहतमाम के साथ अपने दिलो दिमाग में महफूज हदीसों को कापी में नोट करने का इरादा किया और इस इरादे से जब वो मक्का शरीफ में जलवागर हुए, खाने काबा के सामने कलम लेकर, दवात लेकर, कापी लेकर बैठ गए और जब लिखने के लिए उन्होंने इरादा किया तो फौरन जहन में बात आई, बात किसकी लिखने जा रहा हूं? इरशाद किसका है? सारी कायनात के महबूब का इरशाद है। सारी कायनात के सबसे अजीम इंसान का फरमान मैं नोट करने जा रहा हूं। इसके लिए जरा एहतमाम जोरदार करना चाहिए, बहुत ज्यादा इसके लिए एहतमाम करना चाहिए। कलम कागज दवात रख दी और पहुंचे आबे ज़मज़म के पास, गुस्ल किया, वहां से तशरीफ लाए, मकाम इब्राहिम के पास 2 रकात नमाज़े नफल अदा की। फिर जो उनको हदीस याद थी उन्होंने कापी में नोट कर दिया। अब एक हदीस लिखने के बाद जब दूसरी हदीस लिखने चले फिर उनके जहन में बात आई, मुस्तफा प्यारे की बात लिखनी है। इसके लिए बहुत ज्यादा हमें ताज़ीम और मोहब्बत का मुजाहरा करना चाहिए। चुनांचे दूसरी हदीस लिखने से पहले फिर आबे ज़मज़म के पास गए, फिर वहां पे आपने गुस्ल किया। आने के बाद 2 रकात नमाज़े नफल अदा की, फिर दूसरी हदीस उन्होंने लिखी। इस तरीके से इमाम बुखारी ने 30 पारे में जो हदीसें दर्ज की हैं, हर हदीस को लिखने से पहले आपने आबे ज़मज़म से तहारत हासिल की, 2 रकात नमाज़े नफल पढ़ी, फिर रसूल पाक की हदीस को अपनी कॉपी में नोट किया। आज कुछ लोग कहते हैं, खास तौर से हमारे नौजवान जो यूट्यूबर हैं, जो स्कॉलर बनते हैं तो यूट्यूब के, स्कॉलर बनते हैं तो व्हाट्सएप के, स्कॉलर बनते हैं तो फेसबुक के, और समझते हैं कि इसी पर पूरा इल्म आ गया है। मैं ऐसे ऐसे बेवकूफ़ों की तकरीर कभी कभी सुनने को पा जाता हूँ। एक जनाब पड़ोसी मुल्क के लोगों को समझा रहे थे कि ईद मिलादुन नबी, ये ईद कैसे हो सकती है, इस दिन को ईद कैसे कहा जा सकता है। अब लोगों को समझा रहे हैं कि ईद के दिन रोजा रखना हराम है, ईद के दिन रोजा रखना हराम है, जबकि रसूल पाक खुद अपनी विलादत की तारीख पर हर 2 शंबा को रोजा रखते थे, जबकि ईद के दिन रोजा रखना हराम है। रसूल पाक अपनी तारीख विलादत पर हर 2 शंबे को रोजा रखते थे। अगर वो ईद का दिन होता तो रसूल पाक रोजा क्यों रखते? इसका मतलब है कि वो ईद का दिन नहीं है, उसे ईद नहीं कहा जाएगा। मैंने जब उसकी बात सुनी तो मैंने खुद अपने दिल से यह फैसला किया, खुदा जब दीन लेता है तो अक्लें छीन लेता है। जरा सोचिए तो सही, कौम को कैसे गुमराह किया जा रहा। अब ये नौजवान कहेगा हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, ईद के दिन तो रोजा
روزہ رکھنا حرام ہے۔ رسول پاک اپنی تاریخ ولادت پر روزہ رکھتے تھے، اس کا مطلب ہے وہ دن عید کا نہیں ہو سکتا۔ مگر اس بے وقوف کو یہ نہیں معلوم کہ ہر ہفتے میں ایک دن ہر اہل ایمان کے لیے عید کا آتا ہے، جسے عید جمعہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ ہم نہیں کہتے ہیں، یہ مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، بلکہ یہ بھی فرمایا گیا ہے عید اور بقرعید سے افضل عید جمعہ ہے، اس لیے کہ عید اور بقرعید یہ حضرت آدم کی اولاد یعنی ہم مسلمانوں کو ملی ہے، اور حضرت آدم خود جمعہ کے دن پیدا کیے گئے ہیں۔ اس لیے جس دن ان کی پیدائش ہوئی اہل ایمان کے لیے بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے وہ عید کا دن ہے۔ ہر جمعہ عید ہے، یہ رسول پاک کے فرمان سے ثابت ہے۔ بتائیے جمعہ کو روزہ رکھنا حرام ہے کہ جائز ہے؟ یہ مستحب ہے۔ خود حدیث میں فرمایا گیا کہ جمعہ کے دن روزہ رکھنا بہت فضیلت رکھتا ہے۔ اس کا مطلب ہے ہر عید میں روزہ حرام نہیں ہے، جو عید کا دن کہلائے اس دن روزہ رکھنا حرام نہیں ہے۔ صرف عید اور بقرعید کے لیے یہ مسئلہ ہے، عید جمعہ اگر آئے تو اس دن روزہ رکھنا مستحب ہے۔ اس لیے جو عید میلاد النبی کو عید کہنے سے روکے اور کہے کہ اس دن حضور روزہ رکھتے تھے، عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، وہ گویا لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کا کام کر رہا ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں سے اپنے ایمان کی حفاظت کرتے رہیے گا، ورنہ آنکھ سے کاجل یہاں وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹری تاکی ہے اور تینے نیند نکالی ہے۔ حضرت امام بخاری نے ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے آب زمزم سے وضو کیا، طہارت حاصل کی، غسل کیا، اور پھر 2 رکعت نماز نفل مقام ابراہیم کے پاس پڑھی۔ پھر انہوں نے حدیث کو اپنی کاپی میں نوٹ کیا۔ کیا کوئی حدیث ایسی ہے جس میں حضور نے فرمایا ہو کہ میری حدیث لکھنے سے پہلے آب زمزم سے جا کر کے پاکی حاصل کر لینا اور مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز نفل پڑھنا، تب میری حدیث کو نوٹ کرنا؟ کیا کوئی ایسی حدیث ہے؟ میرے علم کے مطابق آج تک کوئی ایسی حدیث میرے سامنے نہیں گزری جس میں رسول پاک نے یہ فرمایا ہو کہ میری حدیث لکھنے سے پہلے یہ کام کرنا۔ مگر امام بخاری نے یہ کیا کیوں؟ تعظیم حدیث مصطفیٰ میں۔ اس کا مطلب ہے تعظیم نبی کے لیے ہر موڑ پر دلیل مت مانگ، عشق خود اس کے لیے راستہ متعین کر دیا کرتا ہے۔ امام بخاری نے پوری حدیثوں کو جب رفع کی شکل میں تیار کر لیا، پوری فائل تیار ہو گئی، اور پھر اب مکہ مکرمہ سے وہ لے کر مدینہ منورہ چلے، روضے رسول پر چلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر چلے، پوری فائل لے کر مکے سے مدینہ پہنچے، اور مواجہ اقدس میں پہنچ کر کے اور بعض روایتوں میں ریاض الجنہ میں جا کر کے بیٹھ گئے، اور ایک حدیث کھولتے اور روضے رسول کی طرف متوجہ ہو جاتے اور عرض کرتے یا رسول اللہ، میں نے یہ حدیث اپنی کاپی میں نوٹ کی ہے، کیا آپ نے یہ فرمایا ہے؟ روضے رسول پر جا کر کے یہ کہتے، اور پھر مراقبے میں چلے جاتے، سر جھکا لیتے اور انتظار میں رہتے کہ ابھی ادھر سے کچھ نہ کچھ جواب ضرور آئے گا۔ گویا امام بخاری کا یہی عقیدہ تھا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ امام بخاری کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ امام بخاری کا یہ عقیدہ تھا کہ واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ امام بخاری کا یہ عقیدہ تھا۔ الحمدللہ ہم اہل سنت کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ اس لیے بریلی کے امام احمد رضا نے کوئی نیا عقیدہ نہیں نکالا، جو کتاب و سنت سے عقیدہ چلا رہا ہے امام احمد رضا نے اسی کو آگے بڑھایا۔ نعرہ رسالت، مناظر اہل سنت، جشن عید میلاد مصطفیٰ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ۔ امام بخاری کا ذکر آ گیا تو میں نے اتنی بات آپ کے سامنے رکھ دی۔
अब बुखारी शरीफ खोलिए, 1 वरक खोलिए, 2 वरक खोलिए, 4 वरक खोलिए, 14-15 वरक खोलिए, तो आगे आपको उसमें एक चमकती हुई हदीस मिलेगी और वहां से आपको ये पता चलेगा कि खुदा देता है लेकिन एक हस्ती दिलाती है। वो कौन हस्ती है जो दिलाती है? इमाम बुखारी हदीस नकल करते हैं, हजरत सैयदना हुमैद बिन अब्दुर्रहमान फरमाते हैं, मैंने हजरत अमीर मुआविया से सुना, हजरत अमीर मुआविया फरमाते हैं, मैंने रसूल पाक को बयान करते हुए सुना है। क्या सुना है? इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युअती, देता तो खुदा है मगर बांटता मैं हूँ। रसूल पाक फरमाते हैं, देता खुदा है मगर बांटता मैं हूँ। क्या है जो खुदा देता है? हर बंदे मोमिन का ये अकीदा है कि जर्रे जर्रे का मालिक खुदा है, वही देता है। तो इस पर भी यकीन रखना पड़ेगा, जब सब खुदा देता है तो सब मुस्तफा बांटते हैं। इल्म खुदा देता है मगर इल्म मुस्तफा बांटते हैं। ईमान खुदा देता है मगर ईमान मुस्तफा बांटते हैं। यही वजह है कि अगर कोई ये कहे कि मैं हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे नबियों को मानता हूँ, सारे रसूलों को मानता हूँ, सारे पैगंबरों को मानता हूँ, सारी आसमानी किताबों को मानता हूँ, खुदा को भी मानता हूँ, मगर मक्के में हजरत आमिना के शिकमे पाक से, हजरत अब्दुल्लाह के घर में, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के आंगन में 12वीं शब में दोशंबा के रोज जो मोहम्मद अरबी पैदा हुए और जिन्होंने 40 साल के बाद अपनी नबूवत का ऐलान किया, मैं उस नबी को नहीं मानता, खुदा को भी मानता हूँ, सारे नबियों को मानता हूँ, सारे रसूलों को मानता हूँ, मगर मैं मोहम्मद अरबी को नहीं मानता। बताइए क्या वो साहिब ईमान हो जाएगा? उसे मोमिन कहा जाएगा? क्या मतलब समझाया आपने? खुदा को मानो, खुदा के सारे रसूलों को मानो, मगर उस महबूब को न मानो तो सब कुछ हो सकते हैं मगर साहिब ईमान नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब है खुदा भी मिलेगा तो उसी दरबार से मिलेगा। इसीलिए इमाम अहमद रजा ने फरमाया, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर जो वहां से हो जो यहाँ नहीं। हाँ, जिसका वजूद दरबार मुस्तफ़ा में नहीं, जिसकी कदर मंजिलत दरबार मुस्तफ़ा में नहीं, तो समझ लीजिए कि खुदा की बारगाह में भी उसका कोई वक़ार नहीं होगा। इसलिए ईमान भी मिला है तो उसी के दर से मिला है। और ये मत समझिएगा कि सिर्फ ईमान मिलता है, दुनिया की दौलत भी वही हस्ती देती है, वही तकसीम करती है। ये मैं नहीं कहता, ये सहाबा कहते हैं। उठाइए हदीस की किताबें, एक एक करके हदीस की किताबों को पढ़ते चले जाइए। नबी की अजमत के जलवे आपकी नजरों के सामने बिखरते चले जाएंगे। बहुत मशहूर वाकया है, हजरत सैयदना अब्दुल्लाह, हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह बजली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, वो फरमाते हैं, हजरत जाबिर सहाबी रसूल हैं, जलीलुल कद्र सहाबी हैं, उनके बाप भी सहाबी, वो भी सहाबी। हजरत सैयदना जाबिर फरमाते हैं, जब मेरे वालिद का इंतकाल हो गया तो बहुत सारे लोगों ने मुझे आकर के परेशान करना शुरू कर दिया। ए जाबिर, तुम्हारे अब्बा ने मुझसे इतना कर्ज लिया था, लाओ दो। उधर से कोई आता और कहता, ये जाबिर, तुम्हारे बाप ने मुझसे इतना कर्जा लिया है, आप लाओ दो। हजरत जाबिर फरमाते हैं कि मेरे वालिद ने तरके में वरासत के तौर पर एक छोटा सा बाग छोड़ा था, खजूरों का बाग था, उसमें इतनी खजूरें भी नहीं पैदा होती थी कि जिनसे मैं लोगों का कर्जा अदा कर सकूं। लोगों ने मुझे परेशान कर रखा था। जब मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैं करूं तो क्या करूं, कैसे लोगों का कर्ज अदा करूं, फरमाते हैं कि मैं दरबार रिसालत में पहुंच गया, रसूल पाक की बारगाह में पहुंचा और जाने के बाद मैंने अपनी बात रसूल पाक की बारगाह में रखी। उस दर से तो ना का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। आला हजरत फरमाते हैं, वाह क्या जूदो करम है शहे फतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। हजरत जाबिर फरमाते हैं, मैंने जब रसूल पाक से अर्ज की
आका ने ये नहीं फरमाया कर्ज ले तुम्हारा बाप अदा करूं मैं, क्या यहाँ कारून का खजाना रखा है क्या कि जो आए मैं उसको देता जाऊं। नबी ने ये नहीं फरमाया, बल्कि इरशाद फरमाते हैं जाबिर जब तुम्हारे बाप की खजूरें पक जाए तब आना। हजरत जाबिर फरमाते हैं मैं खजूरों के पकने का इंतजार करने लगा और जब खजूरें पक गई नबी की बारगाह में पहुंचा, अर्ज की या रसूल अल्लाह खजूरें पक गई हैं। रसूल पाक ने फरमाया जाओ सारी खजूरों को तोड़ करके एक जगह रख दो। हजरत जाबिर हुक्म के मुताबिक खजूरों को तोड़कर अपने बाग में एक जगह जमा कर देते हैं और नबी की बारगाह में पहुंचते अर्ज करते या रसूल अल्लाह मैंने खजूरें तोड़कर रख दी है। मेरे आका फरमाते चलो मैं भी तुम्हारे बाग में चलता हूं। जब रसूल पाक बाग में चलते थे और बाग में पहुंचते थे तो मंजर क्या होता था। आला हजरत फरमाते हैं वो सुबह लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। क्या मतलब हुआ, यानी अगर रसूल पाक किसी बाग में पहुंच जाए, पतझड़ का जमाना हो, खरीफ का मौसम हो, खिजा की हालत हो, रसूल पहुंच जाते तो उस बाग में बहार आ जाती थी। सुभान अल्लाह, क्यों ना बहार आए। मेरे मुस्तफा हजरत आमिना के आंगन में पहुंचे तो आमिना के आंगन में बहार आ गई। हजरत रसूल पाक मक्के में जलवागर हुए, मक्के में बहार आ गई। मदीने में पहुंचे, मदीने में बहार आ गई। और अगर आज उदयपुर में उनका जिक्र आ गया तो इस इलाके में बहार आ गई। वो जिस तरफ रुख कर दे उधर बहार ही आ जाती है। तभी तो आला हजरत फरमाते हैं वो निगाह कैसी निगाह है, उसका छलवा कैसा छलवा है, उसकी सांस कैसी सांस है कि जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम। हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हो के बाग में रसूल पाक तशरीफ ले गए और खजूर की चारों तरफ चक्कर लगाया और जाकर खजूर पे बैठ गए। और फिर हुजूर ने फरमाया जाबिर जाओ मदीने में ऐलान कर दो जिसने तुम्हारे बाप को कर्ज दिया है आए और अपना कर्ज लेकर के चला जाए। नेमतें बांटता ये समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलम दान गया। हजरत जाबिर फरमाते हैं मैंने मदीने की गलियों में जब ऐलान किया तो लोग बोरा झोला लेकर के चल पड़े। कोई 2 बोरा, कोई 4 बोरा, कोई 6 बोरा, कोई 1 झोला लेकर के आने लगे। कतार लग गई और लोग आ करके अपना कर्ज लेकर के जाने लगे। बहुत देर तक आने जाने वालों का सिलसिला कायम रहा और जब आने जाने वालों का सिलसिला रुका तो मैंने सोचा कि चल करके देखूं कुछ बाग में खजूरें मौजूद हैं या सारी खजूरें खत्म हो गई। हजरत जाबिर फरमाते हैं जब मैं बाग में दाखिल होता हूं तो क्या देखता हूं, जितनी खजूरें पहले थी वो सारी खजूरें रखी हुई हैं और जितने लोगों ने मेरे बाप को कर्ज दिया था सबका कर्ज अदा हो गया है। सबने अपना कर्ज भी ले लिया और खजूरें सब उसी तरीके से बाकी रह गई। तभी आला हजरत ने फरमाया हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौजे पहरे सखावत पे दाखिल। और रसूल पाक इल्म भी देते हैं, दुनिया की दौलत भी देते हैं, ईमान भी देते हैं, खुदा की पहचान भी देते हैं। इसलिए जिस नबी के दर से सब मिलता है उससे मोहब्बत करना सीखिए। इसलिए कि दुनिया के सारे महबूब यही रह जाएंगे, सिर्फ मदीने का एक महबूब है कि वो कब्र में भी आपके लिए काम आएगा। आला हजरत ने इसीलिए फरमाया लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग। उस नबी से मोहब्बत कीजिए और उसकी इताअत व फरमा बरदारी कीजिए। उस नबी पर अपना दिलो जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहिए और ये शेर गुनगुनाते रहिए, ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों तेरे नाम पे सबको वारा करूं मैं। चाहे आप अमीर हों चाहे गरीब हों, ईमान अमीरी गरीबी से कोई रिश्ता नहीं रखता है। डॉक्टर इकबाल ने कहा है तेरी फिक्र में है अगर शरर तो ख्याल फ़क्र गिना न कर कि जहाँ में नाने शईर पर है मदार कुव्वत हैदरी। अगर जज्ब ईमान सादिक है और आप रसूल पाक के सच्चे वफादार बन करके रहेंगे तो मौजें सर पटक पटक करके अपना वजूद ख़त्म कर लेंगी, मगर रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक जल जाएं
جل جانے والے، ان کے ذکر کو نہ کوئی روک پایا ہے نہ روک پائے گا، رہے گا یوں ہی ان کا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ۔ اس لیے رفیقان محترم، اللہ کی عبادت کیجیے اور اس محبوب سے سچی محبت کیجیے، اپنے بچوں کے دل میں اس نبی کی محبت کا جام اڈیلیے۔ عرب کے عالم نے فرمایا ہے علموا اولادکم محبت الرسول، اپنی نسلوں کو نبی کی محبت کا جام پلاؤ۔ ان کو اگر نبی کی محبت کا جام پلا دو گے تو پھر ان کے زبان پر نبی کی شان میں کبھی گستاخانہ جملے نہیں آ سکتے ہیں، بلکہ یہ نبی کی محبت میں مگن رہیں گے۔ ان کو سکھاؤ، ان کو بتاؤ، آنے والی نسلوں کو یہ تعلیم دو کہ وہ کہیں یا رسول اللہ، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔